मित्रों, विजन डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, धोरण 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। आ वाणिज्य व्यवस्था और संचालन नी अंदर चेप्टर नंबर 3 चेप्टरનું नाम है आयोजन। आ आयोजन चेप्टरनी अंदर जे आईएमपी प्रश्नों है, आम तो जोईए तो आखे आखा चेप्टर में गमे ते तमने 5 मार्कनी अंदर एकादो प्रश्न पूछाय छे અને એકાદો પ્રશ્ન અથવામાં પણ હોઈ શકે છે। તો 5 માર્કના પ્રશ્નોમાં તમે સારા એવા ગુણભાર મેળવી શકો એ હેતુથી તમારી માટે વિઝન ડિજિટલ એજ્યુકેશનની અંદર જે પાઠમાંથી 5 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાવાના છે એનું તમને ચાવી સાથે તેના સાથે સૂત્ર સાથે તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશું। બરાબર? ધોરણ 12 વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન ચેપ્ટર નંબર 3 बराबर आयोजन चेप्टर में थी। वेलकम विजन डिजिटल एज्युकेशन। अलग अलग प्रकार अमरा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, टेलिग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। बराबर अमारी एक एप्लिकेशन पण है प्ले स्टोर नी अंदर। अलग अलग प्रकार कॉम्पिटिटिव नी तैयारी करता होय तो मॉक टेस्ट आपी शकशे। बराबर अमारी 2 चेनलो रहेली है। एक विजन कॉम्पिटिटिव जेनो लोगो आ प्रकारनो रहेलो छे, विजन कॉम्पिटिटिव जे सरकारी नौकरी मेळववा मागता होय अने तैयारी करवा मागता होय, टेट टाट तलाटी, तो एनी माटे विजन कॉम्पिटिटिव नी अंदर जई अने विडियो जोई शकशे। अने विजन डिजिटल एज्युकेशन जे धोरण 10माना अने 12माना विद्यार्थीओ साइंस होय के कॉमर्स बोर्डना विषयों सारी तैयारी करी सके, घर बैठा तैयारी करी सके अने सारा मार्क मेळवी सके एवो नानो एवो अमारा द्वारा अहींथी प्रयास करवामां आवे छे। मित्रों, एनी अंदर आजे आपणे शुं समजवानुं छे तो के आयोजननी व्याख्या आपी तेनुं महत्व समजावो। चेप्टर 3 चेप्टरनुं नाम छे आयोजन। एनी अंदर एक नानो एवो प्रश्न आपेलो छे, आयोजननुं महत्व। मात्र पॉइंट आपेला छे, याद राखजो। बस तो ई पॉइंट कई रीते याद राखवा અને જો એ પ્રશ્ન પૂછાય તો કઈ રીતે લખવો એની આપણે આજે સમજૂતી મેળવશું। આયોજનની વ્યાખ્યા આપી તેનું મહત્વ સમજાવો। બરાબર? તો હંમેશા 5 માર્કમાં કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે અચૂકથી પહેલા શું લખવી તો કે પ્રસ્તાવના લખવી। પ્રસ્તાવના લખ્યા વગર ન હાલે। પહેલા પ્રસ્તાવના લખો તો તમારી ઇમ્પ્રેશન સારી પડશે અને તમને માર્ક સારા મળશે। તો પ્રસ્તાવનામાં લખવું શું સાહેબ? तो के पहला आयोजन शब्द है एना विषयनी प्रस्तावना में लखो कि आयोजन जे छे ते संचालननुं केवुं कार्य छे। तो के आयोजन ए संचालननुं प्रथम कार्य रहेलुं छे। केवुं कार्य छे? प्रथम कार्य रहेलुं छे। आयोजन जे छे एने अंग्रेजी में शुं कहे छे तो के आयोजन ने अंग्रेजी में प्लानिंग तरीके ओळखवामां आवे छे। आयोजन ने अंग्रेजी में प्लानिंग तरीके ओळखवामां आवे छे। आयोजन छे ए शुं रहेलुं छे तो के विकल्पोनी यादी। आयोजन ए विकल्पोनी यादी छे। आयोजन छे ते सर्वव्यापी प्रवृत्ति छे। केवी प्रवृत्ति छे? सर्वव्यापी। तमाम जग्याए तमने शुं जोवा मळे छे तो के आयोजन जोवा मळे छे। कोई पण क्षेत्र होय, औद्योगिक क्षेत्र होय, राजकीय क्षेत्र होय, कानूनी क्षेत्र होय, लश्करी क्षेत्र होय, तमाम क्षेत्रोनी अंदर आयोजन जरूरी है। एटला माटे सर्वव्यापी रहेलुं छे। आयोजन प्रथम कार्य रहेलुं छे, एटलुं ज महत्वनुं पण कार्य रहेलुं छे। संचालनना अलग अलग कार्यों आयोजन, प्रबंध, दोरवणी, संकलन, कर्मचारी व्यवस्था अने अंकुश एमां आयोजन ए प्रथम कार्य रहेलुं छे। आयोजन एटले शुं तो के आयोजन एटले वर्तमाननी बारीमांथी भविष्य तरफ डोक्युं करीने जोवुं। भविष्यमां શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, કેટલા પ્રમાણમાં, કઈ જગ્યાએ, શેના વડે, આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ કોણ આપે તો કે આયોજન આપે। આમ આયોજનનું મહત્વ અનેરું રહેલું છે અને જેનું મહત્વના પોઈન્ટ નીચે મુજબ રહેલા છે। આવી તમે નાની એવી શું લખી શકો છો તો કે પ્રસ્તાવના લખી શકો છો। બરાબર? આયોજનની વ્યાખ્યા લખવી, ત્યારબાદ શું લખવી? આયોજનની વ્યાખ્યા। આયોજન એટલે શું तो के आयोजननुं कार्य एटले पसंदगीनुं कार्य। बिली गोएट्स शुं कीधुं छे? आयोजननुं कार्य एटले पसंदगीनुं कार्य। आवी व्याख्या कोणे आपी तो के बिली गोएट्स। बराबर? आयोजननुं कार्य एटले पसंदगीनुं कार्य। याद राखी लेजो।
આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય. અથવા તમે બીજી કઈ વ્યાખ્યા લખી શકો તો કે ધ્યેય એટલે કે ઉદ્દેશ એટલે કે લક્ષ્યને પાર પાડવા માટે ઘડવામાં આવેલો બુદ્ધિપૂર્વકનો સૂચિત કાર્યક્રમ એટલે આયોજન. બરાબર. આયોજન એટલે શું? તો કે ધ્યેય પાર પાડવા માટે ઘડવામાં આવેલો બુદ્ધિપૂર્વકનો સૂચિત કાર્યક્રમ એટલે આયોજન. વ્યાખ્યા તમને જે સરળ લાગે મારા ખ્યાલથી તમે આ વ્યાખ્યા જ લખશો. આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય. બરાબર. અથવા તમારે હજી એક વ્યાખ્યા લખવી હોય તો લખી શકો કે એકમમાં જરૂરી સાધનો એકત્ર કરી પ્રવૃત્તિઓનો પૂર્વ યોજિત કાર્યક્રમ એટલે આયોજન. એકમમાં જરૂરી સાધનો એકત્ર કરી પ્રવૃત્તિઓનો પૂર્વયોજિત કાર્યક્રમ ઘડવો એટલે આયોજન. આ વ્યાખ્યા પણ તમે લખી શકશો. બરાબર. આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? આયોજન એટલે પસંદગીનું કાર્ય. વિકલ્પમાં પણ પૂછાય છે તો MCQની અંદર પૂછાય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ બિલી ગોએટ્સ. અથવા તમને એમ પૂછે બિલી ગોએટ્સની વ્યાખ્યા કઈ તો તમને ખબર હોવી જોઈએ આયોજન એટલે પસંદગીનું કાર્ય. બરાબર. હવે આપણે સમજૂતી મેળવશું પ્રશ્નની. આયોજનની વ્યાખ્યા આપી તેનું મહત્વ સમજાવો. મહત્વ યાદ રાખવા માટેની એક ચાવી છે. અને ચાવી કઈ રહેલી છે તો કે અબ કહે બબી અપચોસ. યાદ રાખી લેજો. અબ કહે બબી અપચોસ. અ પરથી અનિશ્ચિતતા ઘટે. બ પરથી બગાડ અટકાવી શકાય. ક પરથી કર્મચારીઓનો સહકાર પ્રાપ્ત થાય. હે પરથી હેતુઓ સિદ્ધ થાય. બ પરથી બધી જ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકલન સાધી શકાય. બી પરથી બિનજરૂરી ખર્ચ ઘટાડી શકાય. અ પરથી અસરકારક અંકુશ રાખી શકાય. પ્ર પરથી પ્રવૃત્તિઓ વ્યવસ્થિત થાય છે. ચો પરથી ચોકસાઈ વધે છે. સ પરથી સંચાલકીય કાર્યોમાં સરળતા રહે છે. આ શું રહેલી છે તો કે ચાવી. મહત્વ યાદ રાખવા માટેની ચાવી. સરળ રીતે અ પરથી અનિશ્ચિતતા ઘટે, બગાડ અટકે, કર્મચારીઓનો સહકાર પ્રાપ્ત થાય, હેતુઓને સિદ્ધ થાય, બધી પ્રવૃત્તિઓ વ્યવસ્થિત થાય, બિનજરૂરી ખર્ચા ઘટાડી શકાય, અસરકારક અંકુશ રાખી શકાય, પ્રવૃત્તિઓ વ્યવસ્થિત થાય, ચો પરથી ચોકસાઈ વધે અને સ પરથી સંચાલકીય કાર્યોની સરળતા રહે છે. બરાબર. ચાવી યાદ રાખવી અને એના આધારે પોઈન્ટ યાદ રાખી લેવા. અને એકવાર ચાવી યાદ રાખી લીધી, પોઈન્ટ યાદ રાખી લીધા એટલે તમારે સારા માર્ક જ મળશે. ઘણીવાર ચાવી વગરનું તમે પ્રશ્ન યાદ રાખો તો શું થતું હોય છે, અમુક પોઈન્ટ તમારા રહી જતા હોય છે અને એના કારણે તમારે માર્ક કપાતા હોય છે. બરાબર. એટલે ચાવીના આધારે તમે પોઈન્ટ યાદ રાખશો એટલે તમારો એકેય પોઈન્ટ બાકી નહીં રહે. આ ફાયદો રહેલો છે ચાવીના આધારે પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો. કોઈ કહેતું હોય કે ચાવીથી ગોખણપટ્ટી થાય, આ થાય, તે થાય, ના, ખોટી વાત છે. તમે ચાવીના આધારે યાદ રાખો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળવાની સંભાવના રહેલી છે. બરાબર. કારણ કે એકેય પોઈન્ટ તમારે ભૂલાશે નહીં અને તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે કે મારો એકેય પોઈન્ટ બાકી નથી, કારણ કે ચાવીના આધારે બધા પોઈન્ટ તમને યાદ રહી ગયા હોય છે. તો આમ ચાવી પણ યાદ રાખી લેવી. હવે એની સમજૂતી તમારે થોડા બે ત્રણ પોઈન્ટમાં સમજૂતી આપવાની હોય. જોકે ચોપડીની અંદર આની સમજૂતી નથી આપી, માત્ર પોઈન્ટ આપેલા છે. જો તમને આ 3 માર્કમાં કે 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો અચૂક આટલું જ કામ કરો એટલે તમને માર્ક મળી ગયા. અબ કહે બબી અપચોસ, એના આધારે પોઈન્ટ યાદ રાખી લેવાના એટલે તમારું કામ 99.99% થઈ ગયું. તેમ છતાં પણ તમને સમજૂતી પણ આપી દઈએ. જો તમારી પાસે સારું એવું શું ઘડેલું હોય તો કે આયોજન ઘડેલું હોય તો આયોજનના કારણે અનિશ્ચિતતા ઘટે છે. બરાબર. તમે વર્તમાનમાં બેઠા બેઠા ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ કરો એમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. ક્યારેય કોઈ કાર્ય નિશ્ચિત ન હોય, અનિશ્ચિત જ હોય. બસ એ અનિશ્ચિતતા ઘટાડવા માટે શું જરૂરી છે તો કે આયોજન જરૂરી છે. એટલે કે તમે ભવિષ્યની અંદર જે કાંઈ પડકારો આવવાના છે એ પડકારોનો સામનો કરવો હોય તો આયોજન ઘડવું જરૂરી છે. આમ અનિશ્ચિતતા ઘટાડવા માટે આયોજન મહત્વનું છે. અનિશ્ચિતતા ઘટે છે શેના કારણે તો કે પ્લાનિંગના કારણે.
સ્વાભાવિક છે। અનિશ્ચિતતા કઈ રીતે ઘટે તો કે આયોજન છે ને એ વિકલ્પોની યાદી છે। કેની યાદી છે? વિકલ્પોની યાદી છે। અને આ વિકલ્પોની યાદી હોવાથી ભવિષ્યમાં જો કોઈ સમસ્યા આવે તો સર્વશ્રેષ્ઠ જે વિકલ્પ હોય એ વિકલ્પને તમે શું કરી શકો છો? અપનાવી શકો છો। અને એના કારણે જે અનિશ્ચિતતા છે તે શું થાય છે તો કે ઘટે છે। બરાબર। ચલો બ પરથી બગાડ અટકાવી શકાય છે। કેનો બગાડ અટકાવી શકાય તો કે કાચા માલનો। કાચા માલનો શું કરી શકાય છે? બગાડ અટકાવી શકાય છે। આયોજન દ્વારા કાચા માલનો બગાડ અટકાવી શકાય। કાચા માલનો બગાડ અટકાવો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ પ પરથી પડતર પર। કેના પર? પડતર પર શું રાખી શકાય તો કે અંકુશ રાખી શકાય। અને બગાડ અટકાવી સાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી। કેનો ઉપયોગ કરી? સાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી। સાધનોમાં કોણ કોણ આવે? ચાલો સાધનોનો કેવો ઉપયોગ થશે તો કે શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ થશે। એમાં સાધનોમાં શું આવે તો કે સાધનોની અંદર કાચો માલ, યંત્રો, યોજારો, કર્મચારીઓ। યાદ રાખજો કર્મચારીઓ પણ એક જીવંત સાધન છે। કર્મચારીઓ કેવું સાધન છે? જીવંત સાધન છે। એ બધાનો શું કરી શકાય છે? શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી શકાય છે। વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરી શકાય છે અને એનો પણ ફાયદો થતો હોય છે। બગાડ અટકાવી શકાય છે। ઓકે, સારું આયોજન હોય। ત્રીજો પોઈન્ટ ક પરથી કર્મચારીઓનો સહકાર વધે છે। સારું પ્લાનિંગ હોય, તમારું સારું આયોજન હોય અને એ આયોજન મુજબ વ્યવસ્થિત રીતે જ્યારે કામ થાય ત્યારે કર્મચારીઓનો સહકાર પ્રાપ્ત થાય। એટલે કે કર્મચારીઓ વચ્ચે પણ શું વધે? સંપ વધે। કર્મચારીઓ વચ્ચે પણ શું વધે? સહકાર વધે। બધા જ કાર્યો સરળતાથી યોગ્ય સમયે, કેવા સમયે? યોગ્ય સમયે પૂર્ણ થાય અને ધ્યેય પ્રાપ્તિમાં સરળતા રહે। આમ સારા આયોજન દ્વારા કર્મચારીઓનો પૂરેપૂરો શું મળે છે? સપોર્ટ મળે છે, સહકાર પ્રાપ્ત થાય છે। હે પરથી હેતુઓ સિદ્ધ થાય છે। હે પરથી શું થાય છે? હેતુઓ સિદ્ધ થાય છે। કઈ રીતે હેતુઓ સિદ્ધ થાય છે સમજી લેજો। સારું આયોજન ઘડેલું હોય પહેલાં તો હેતુઓ એટલે શું તો કે હેતુ નક્કી કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? નક્કી કરવામાં આવે હેતુ એટલે કે હેતુ નિર્ધારણ કહેવાય। શું કહેવાય? હેતુ નિર્ધારણ। હેતુ નિર્ધારણ એટલે હેતુ નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા। અને હેતુ નક્કી થયા પછી જ આયોજન ઘડવામાં આવતું હોય છે। જે હેતુ પાર પાડવાનો હોય એ મુજબ આયોજન ઘડવામાં આવેલું હોય। બસ સારા આયોજન દ્વારા જે તમારો ગોલ છે, લક્ષ્ય છે, ધ્યેય છે એ ધ્યેય પાર પાડી શકાય છે। આયોજનના કારણે બ પરથી બધી જ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકલન સાધી શકાય છે। કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ હોય તો કે વેચાણને લગતી પ્રવૃત્તિ હોય, ઉત્પાદનને લગતી પ્રવૃત્તિ હોય, ખરીદીને લગતી પ્રવૃત્તિ હોય। આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન સાધી શકાય છે। સારા પ્લાનિંગ દ્વારા આ બધી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તમામ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન સાધી શકાય છે। બી પરથી બિનજરૂરી ખર્ચ ઘટાડી શકાય। આયોજન દ્વારા શું કરી શકાય છે? જે ખોટા ખર્ચા હોય, કેવા ખર્ચા હોય? વધારાના ખર્ચા હોય, એ વધારાના ખર્ચ, બિનજરૂરી ખર્ચ એટલે કે ખોટા ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે પ્લાનિંગ દ્વારા, આયોજન દ્વારા। તમને ખબર હોય કે ભવિષ્યની અંદર મારે આટલી મૂડીની જરૂર પડશે કારણ કે તમારું પ્લાનિંગ છે। ભવિષ્યમાં મારે 1 લાખ રૂપિયાની જરૂર પડશે તો 1 લાખ રૂપિયા મૂડી તમે તમારી પાસે રાખશો, ખોટા ખર્ચા નહીં કરો। આમ આયોજન છે ને તે ખોટા ખર્ચા થવા ન દે એટલે કે બિનજરૂરી ખર્ચ ઘટાડે છે। અસરકારક અંકુશ રાખી શકાય છે। યાદ રાખજો આયોજન છે એ સંચાલનનું પ્રથમ કાર્ય છે, જ્યારે સેવટનું કાર્ય, કયું કાર્ય? સેવટનું કાર્ય કયું રહેલું છે તો કે અંકુશ। સંચાલનના કાર્યો આયોજન, પ્રબંધ, દોરવણી, સંકલન, કર્મચારી વ્યવસ્થા, અંકુશ। એમાં જે અંકુશ છે તે સંચાલનનું કેવું કાર્ય છે તો કે સેવટનું કાર્ય રહેલું છે। બરાબર। અંકુશ એટલે કર્મચારીઓના કાર્ય ઉપર રાખવામાં આવતી દેખરેખ અને આપવામાં આવતું માર્ગદર્શન। અંકુશ કેવું તો કે હકારાત્મક કાર્ય છે। અંકુશનો હેતુ સકારાત્મક છે, હકારાત્મક છે। અંકુશ નકારાત્મક નથી।
અહીંયા જે અંકુશ છે તે સેવટનું કાર્ય છે, એને અસરકારક બનાવી શકાય છે કેના દ્વારા? સારા પ્લાનિંગ દ્વારા. અને સારું પ્લાનિંગ હોય એટલે અંકુશની પણ ઓછી જરૂર પડે. અંકુશ કંટ્રોલિંગ બહુ રાખવું ન પડે, આમ અસરકારક અંકુશ રાખી શકાય છે. પ્રવૃત્તિઓ વ્યવસ્થિત થાય છે. તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ, અગાઉ પણ વાત કરી મુજબ અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ હોય. વેચાણને લગતી પ્રવૃત્તિ, ઉત્પાદનને લગતી પ્રવૃત્તિ, ખરીદીને લગતી પ્રવૃત્તિ, બરાબર, હિસાબોને લગતી પ્રવૃત્તિ, સમારકામને લગતી પ્રવૃત્તિ, આવી તમામ જે પ્રવૃત્તિઓ છે તે તમામ પ્રવૃત્તિઓ સારા આયોજન દ્વારા બધી પ્રવૃત્તિઓ વ્યવસ્થિત થાય છે. આયોજનને કારણે ચોકસાઈ વધે છે. તમારું કાર્ય આડેધડ થતું નથી, તમારું કાર્યમાં ચોકસાઈ વધે છે. કયું કામ પહેલાં કરવું, કયું કામ પછી કરવું, કોઈ કાર્ય બેવડાય નહીં, બધી જ પ્રવૃત્તિઓ સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ થાય અને તમે સમજી જાઓ કે તમામ પ્રવૃત્તિઓ જે છે તે ચોકસાઈ, એમાં ચોકસાઈવાળી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. એટલે કે ચોકસાઈ વધે છે, બરાબર. તમામ જો સારું આયોજન હોય તો એકમની અંદર તમામ કાર્યોની અંદર પણ ચોકસાઈ વધે અને તમારે જે ધ્યેય પાર પાડવો છે તે પદ્ધતિસર, નીતિસર, યોગ્ય માર્ગ મુજબ થતો હોય છે. એટલે કે ચોકસાઈ વધે છે. અને સંચાલકીય કાર્યોમાં સરળતા રહે છે. કેવા કાર્યોમાં? સંચાલકીય કાર્યોમાં. સંચાલકીય કાર્યો કેટલા? તો કે સંચાલકીય કાર્યો કોઈ 5 કહે છે, કોઈ 4 કહે છે, બરાબર. લ્યુથર ગ્યુલિક 7 કાર્યો કહે છે. તો આપણે સંચાલકીય કાર્યો અત્યારે આ મુજબ તમારે યાદ રાખવાના. સંચાલકીય કાર્યોમાં પહેલું કાર્ય આયોજન, ત્યારબાદ વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે કે પ્રબંધ, ત્યારબાદ દોરવણી, સંકલન, કર્મચારી વ્યવસ્થા. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ ટાઈમ બી ગમે ત્યારે પૂછાય સંચાલનના કાર્યો કેટલા, તો તમારે આ બધા કાર્યો સમજાવી દેવાના. કાર્યો પૂછાય, આખું BA આના ઉપર છે, બરાબર. કાર્ય વિસ્તારો અને કાર્ય ઉપર ધોરણ 12નું આખું BA રહેલું છે. તો તમને ખ્યાલ જ હોવો જોઈએ સંચાલકીય કાર્યો કયા? તો કે આયોજન, વ્યવસ્થા તંત્ર, દોરવણી, સંકલન, કર્મચારી વ્યવસ્થા અને અંકુશ. અને કયું કાર્ય? અંકુશ. આ સંચાલકીય કાર્યો છે. સારા પ્લાનિંગ દ્વારા, સારા આયોજન દ્વારા આ તમામ જે સંચાલકીય કાર્યો રહેલા છે તે કાર્યો કેવા? તો કે એકદમ વ્યવસ્થિત થાય છે, બરાબર. તો આ હતું આયોજનની વ્યાખ્યા આપી, તેનું મહત્વ સમજાવો. હજી એકવાર, જો મહત્વ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને માત્ર પોઈન્ટ આપેલા છે, પોઈન્ટ તમને આવડતા હોવા જોઈએ. પોઈન્ટ યાદ રાખવા માટેની આપણે તમને ચાવી આપી દીધી છે. અબ કહે બબી અફસોસ, અ પરથી અનિશ્ચિતતા ઘટે, બ પરથી બગાડ અટકાવી શકાય, ક પરથી કર્મચારીઓનો સહકાર પ્રાપ્ત થાય, હે પરથી હેતુઓ સિદ્ધ થાય, બ પરથી બધી જ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકલન સાધી શકાય, બિનજરૂરી ખર્ચા ઘટાડી શકાય, અ પરથી અસરકારક અંકુશ રાખી શકાય, પ પરથી પ્રવૃત્તિઓને વ્યવસ્થિત થાય છે, ચો પરથી ચોકસાઈ વધે છે અને સ પરથી સંચાલકીય કાર્યોમાં સરળતા રહે છે. આશા રાખું છું કે તમને આ જો આયોજનનું મહત્વ પૂછાય તો આ ચાવીના સાથે તમને પ્રશ્ન યાદ રહી જશે, બરાબર. મિત્રો, વિઝન ડિજિટલ એજ્યુકેશનની અંદર આ અલગ અલગ પ્રકારના પ્લેટફોર્મ છે, એની અચૂક મુલાકાત લેવી. અમારો વોટ્સઅપ નંબર છે 90 93 43 93. આ વોટ્સઅપ નંબરની અંદર કાંઈ પણ તમને મૂંઝવતા પ્રશ્ન હોય કોમર્સની અંદર તો અચૂકથી અમને મેસેજ કરશો, એનો સંતોષકારક અમારા દ્વારા જવાબ આપવામાં આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.